ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਪਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰਾ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹੁ ਦੁਖੀ ਤੇਰੇ ਨ ਸਦਨ ਮਝਾਰ। ਬਸੋ ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਬਿਖੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਔਰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ
श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी बख्शी। गुरियाई दा तिलक ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने लाया। पंचम पातशाह की शहादत तो बाद तखत ते महाराज जी विराजमान होए। पहली परंपरागत तरीके नाल चल रही रीति अनुसार मसंदा ने सेली ते टोपी लिया के सतगुरां नूं भेंट कीती। महाराज जी ने सेली टोपी नूं मत्था टेक के आख्या कि हुण खजाने च रख दिओ। बचन कीता बाबा बुढ़ा साहब जी साडे गात्रे विच हुण असीं श्री साहिबां सजाउणीआं हन। दो श्री साहिबां दो तलवारां बाबा बुढ़ा साहब जी ने महाराज जी नूं भेंट कीतियां। सुंदर दस्तार भेंट कीती, जगह ते कलगी अर्पण कीती। दो तलवारां अपने गात्रे धारण करके गुरुदेव ने बचन कीता, एक मेरी दी है दूसरी पीरी दी है। इस तरह पंथ नूं अपने सिखां नूं महाराज जी ने मेरी और पीरी दोनों का सिद्धांत बख्शिया। धर्म ते राज, पहला धर्म है फिर बाद विच राज है। धर्म दे चानणे विच राज करना है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे पहला सचखंड श्री हरमंदर साहब मौजूद है, सामने महाराज जी ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की। नत्थे अब्दुल्ले वर्गे ढाडियां नूं सद के उन्हां पासों योधियां दियां वीर असी वारां सतगुरु जी ने गवाईयां। फौजां भर्ती करनियां शुरू कीतियां, घोड़े खरीदने शुरू कीते। शस्त्र महाराज जी ने सुंदर बनवा के खजाने च भरने शुरू किए। लाहौर तो फौजां चढ़ के आईयां श्री अमृतसर साहब विखे। पहला जंग महाराज छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लोहगढ़ साहब वाले पवित्र स्थान ते लड़िया और इस जंग के दौरान महाराज सच्चे पातशाह जी ने जित प्राप्त की। श्री हरगोबिंदपुरे दा जंग लड़िया। मालवे विच तीसरा जंग महाराज जी ने महाराज दा लड़िया और दुआबे विच श्री करतारपुर विखे चौथा जंग लड़िया। चार जंगां दे विच महाराज सच्चे पातशाह ने जित प्राप्त की। अनेकां जीवां दी कल्याण सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मालक सतगुरां ने कीती। ग्वालियर दे किले विच नज़रबंद 52 राजे सतगुरां ने रिहा कराए ते सतगुरां दा नाम पिया बंदी छोड़। चंदू वर्गे जरवाणियां नूं सोधा लाया। कश्मीर च जाके माई भाग भरी नूं दर्शन दे के करतार्थ कीता। नानक माता साहब वाले पवित्र स्थान की जो बेहुरमती कीती सी सिद्धां ने, उन्हां सिद्धां नूं जाके दंड दिता ते बाबा अलमस्त जी की भावना पूर्ण कीती। इसे तरह भाई साईं दास जी वर्गे गुरमुखां दे उत्ते डरोली भाई की जाके बख्शिश कीती। भाई रूपा जी वर्गे गुरमुखां दे उत्ते तरस कीता। ऐसा महान परोपकार महाराज छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कीते हन। तिन्हां दा अज पावन पवित्र गुरता गद्दी दिवस है। समूह गुरु कीआं साजियां नवाजियां संगतां नूं महाराज जी दे पावन गुरगद्दी दिवस दियां लख लख बधाइयां होवन। पातशाह जिस वेले गुरगद्दी ते बैठे साहब ने शिकार खेडण दी परंपरा शुरू की और कुत्ते आदि शिकारी रखने, अपने नाल बाज रखने, चीते रखने। लोग वेख के बड़े हैरान होए ते उन्होंने कई प्रकार की आलोचनात्मक ढंग नाल आलोचना की कि पहले जेडे 5 गुरु साहबान सन वो मंजी ते बह के शांति भगती का उपदेश दिंदे सन, पर
पर इन्हां ने आ नवीं मर्यादा शुरू कर ली है। ये शिकार ते चढ़े रहिंदे हन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, लोकां ने इदां गल्लां कीतियां, मंजी बह संतोख दा कुत्ते रख शिकार खिडाया। कि पहला पंज गुरु साहिबान शांति भगती का उपदेश मंजी ते बह के दया कर दे, ये बैठते ही नहीं हन, ये शिकार ते ही चढ़े रहिंदे ने। पहला वड्डे वड्डे बादशाह गुरु घर आके निभदे सन, ये आप बादशाहां दे घर जांदे हन। तो इस तरह जिन्होंने महाराज जी की गतमित समझ नहीं सी आउंदी, उन्होंने बहुत सारी आलोचनात्मक ढंग नाल इदां दी बोली बोली, पर महाराज छेवें पातशाह जी की रमज नूं कोई विरला जग्यासू गुरसिख समझदा है। गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जानते सन कि शांति नाल बह के भगती करन वास्ते भी अपना राज चाहिदा है, क्योंकि जदों इन्हां ने हुण जबरी करके सानू शांति नाल बैठण तो भी रोकिया वरजिया, तत्तियां तवियां ते महाराज गुरु अर्जन साहब पंजवें पातशाह नूं बिठाया, तां फिर हुण लोड़ सी शस्त्रधारी हो के जरवाणियां दे मूंह मोड़ने। समर्थ रामदास ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी ते संदेह व्यक्त किया, गुरु पीरां नूं की लोड़ पई गात्रे विच श्री साहब धारण करन दी। गुरु पीरां नूं तां हत्थ विच माला पकड़ के माला फेरनी चाहिदी है, तुसी माला छड्ड के हत्थ 'च तलवार पकड़ लई है। सतगुरां आखिया समर्थ रामदास जी, असीं पंजवें जामे तक माला ही फेरदे रहे, पर जदों इन्हां ने जबरी साडे हत्थों माला खोहण दा यतन कीता है, तां उस माला दी राखी वास्ते असीं हुण अपने सज्जे हत्थ दे विच तलवार पकड़ लई है, धारण कर लई है कि जे साडा धर्म खोहण वास्ते भ्रष्ट करन वास्ते आओगे तां फिर तुहानूं साडी तलवार दा मुकाबला करना पवेगा। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने पंथ नूं सिखां नूं राज करन दा संकल्प प्रदान कीता, पीरी दे नाल नाल मीरी दा सिद्धांत प्रदान कीता है। राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मिले हैं। राज भी चाहिदा तदे धर्म चलदा है। ये मीरी पीरी दा सिद्धांत गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीता। ऐसे महान सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पवित्र चरनां विच जोदड़ी है। हे मीरियां पीरियां दे मालक सतगुरु, बंदी छोड़ सतगुरु जी, सानू भी कई प्रकार दे जन्मां दे कर्मां दे बंधन पए हुए हन। आप तरस करो, किरपा करो महाराज, साडे भी बंधन कट के सानू बंधन मुक्त अवस्था प्रदान करो। लड़ीवार कथा सतगुरु जी दे दर घर दे इतिहास दे आप जी सरवण कर रहे हो। माता सुंदरी जी दे पालक पुत्र अजीत सिंह दी विथया चल रही है। अजीत सिंह ने जदों दिल्ली दे बाजारां विच फिरना शुरू कीता, नकीबा ने वधा चढ़ा के दी उस्तति कीती। जामा मस्जिद दे कोल जाके नकीबा ने ओ गल कही जो नहीं सी कहनी चाहिदी, जिस दा दंड देण लई बादशाह ने अपने सिपाही भेजे, आख्या दोहां चों एक मननी पवेगी, जां गल च कुहाड़ी पा के मेरे कोल पेश हो, मैं वेखांगा की सजा देनी है, जां फिर अपने केसां दा कतल करके जूड़ा कट के मेरे कोल भेज ते अगे वास्ते माफी मंग। अजीत सिंह ने उत्थे जाके बादशाह कोल पेश होने की बजाय अपना धर्म त्याग दिता। माता सुंदरी जी नूं पता लगा, इस गल का बड़ा दुख मनाया कि इन्हें तां मेरे पालनहार दे उत्ते भी एक प्रकार का कलंक ला दिता है। आख्या ओ तेरे ते लानत है, तरकार है, तू अपने धर्म तो अपना आपा क्यों ना निछावर कर दिता, उत्थे जाके मर क्यों ना गया, शहीद क्यों ना हो गया। वेख गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे फरजंदां नूं, जिन्हां ने 7 साल ते 9 साल की उम्र विच भी दुश्मनां दी ईन नहीं मन्नी, नीहां विच चिणे जाण दे बावजूद भी अपना धर्म नहीं त्यागया। अजीत सिंह चुपचाप बैठा रहा। अखीर माता जी ने रोस विच आके आख्या, अज तो बाद
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਬਹੁ ਦੁਖੀ, ਤੇਰੇ ਨ ਸਦਨ ਮਝਾਰ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸੋ ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੌਪਈ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਸਕਲ ਦਾਸੀਨ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਕ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਛੋਰ ਸਦਨ ਆਪਣੋ ਚੱਲ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਹੇ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਉ ਨੀਰ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ ਅਤੀਰ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਅਧੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਭਨ ਬਤਾਇਓ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਅੰਦਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਝ ਭਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਜੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਬ ਨਾ ਬਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਝਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਰੇ
ਕੁਮੋਤ ਤਰੁਨਈ ਮੂੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੋਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕਮੋਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਸੰਕਟ ਮੋਕੋ ਗੂੜ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕਮੋਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾ ਨਿਹਾਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰਨੀ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਣ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈ ਤਿਸ ਕੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਰੋ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਨ ਨਗਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰ ਜਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ ਬਲ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਉ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਮ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕੋਪ ਮਹਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਈ ਅਵਗਿਆ ਦੇਉ ਬਤਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਹਮਲੇ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਛੋਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਹਤ ਗਮਨ ਅਬੇ ਕਿਤ ਔਰ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਤੁਮ ਤਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਸੋ ਸਦਾਪੁਰ ਛੋਰ ਨ ਜਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਵਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਿਆਗਿਓ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਵਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਟਕਿਓ ਕਾਜ ਆਪ ਕੋ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਟਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਬਿਗਨ ਹੋਏ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਕੋ ਤਿਆਗੋ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰ ਬਸਨੋ ਅੰਗੀਕਾਰੋ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੁਝ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੁਖ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਨੈ ਬਾਚਤ ਦੇਖਨ ਮੁਖ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਸੋ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਚਨੈ ਮਾਨਿਓ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਬਸ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਨ ਰਾਖ ਬਸਾਵੋ। ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਕਰ ਬੰਦ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਨ ਸੁਤ ਕੋ ਪ੍ਰਣ ਠਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਸੋ ਨਿਭਾਹਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗਮਨ ਮਨੋਰਥ ਹਿਰਦੇ ਨ ਧਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਾਰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਸਦਨ ਕੋ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਬਸੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਰਾਸ ਹੋਏ ਜਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਏ ਬਿਦਮਾਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੋ ਸਦਨ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਬਖਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤ ਏਕ ਰਜਤ ਪਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਜਤ ਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ। 1-1 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅਰਦਾਸ ਸਬਨ ਪਨ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਕਿ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ 1700 ਸਿੱਖ ਕੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਘਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। 1700 ਘਰ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਲਿਓ ਸਕੇਲ ਦਰਬ ਤੇ ਸਬੇਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤੇ 1700 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੰਡ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਹ ਫੰਡ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 1700 ਘਰ ਸੀ, 1700 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਗਿਆ तो 1700 रुपया इकट्ठा होया। अपर 300 बीच मिलाए, 300 रुपया होर मिलाया। 2000 कीने इकट्ठाए, इदा 2000 रुपया एक जगह ते संगत ने सिखा ने इकट्ठा कीता। प्रथम सदनपुर ते कुछ बाहिर, पहला जिथे माता जी रहिंदे सन ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੀਨੋ ਅਬ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਇਹ ਘਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ। बड़ा सोहना घर माता जी वास्ते उसारी करके बनवा दिता जेड़ा हुण जाहिर है प्रगट है। 2000 दरब लगवायो, 2000 रुपया उन्हां दिनां विच उन्हां वेलियां च काफी सीगा। 2000 रुपये दी आमदन जेड़ी माया सी ओ खर्च के सुंदर घर दी उसारी कीती। हित माता के सदन करायो, और माता जी दे वास्ते सोहना घर बनाया। संगत ने आप आके विच सेवा की, जिथे धन करके सेवा की उथे तन करके आके सेवा नाल निभाई। आप आके मजदूरां दे नाल मिस्त्रियां दे नाल लग के कली कली इट दी सेवा करते ने, चूना तैयार करते ने। इदा नाल लग के सारी संगत ने माता जी दे वास्ते सोहना घर बनाया। तिसमें थिरी जाए कर हेर, जदों घर दिनां विच ही तैयार हो गया तो माता सुंदरी जी ने वेख्या कि मकान बन के तैयार हो गया
ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਰ ਨ ਗਈ ਬੋਰੇ ਸਬੇਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਘਰ ਕੋ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜ ਸਾਜ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੈ ਮੁਖ ਦੇਖਨ ਕਬੋਂ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਓ ਆਪਣੋ ਧਰਿਓ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਦਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਗਿਓ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਜਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਯੁਧ ਕੋ ਨਿਕਟੇ ਅਨਾਏ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਸਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁਜਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਪਇਓ ਤਾਈ ਅਪਮਾਨਾ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਚੇ ਸਿੰਘਨ ਸੋਨੇ ਮਾਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਦ ਸੁਦਾ ਸਰ ਅਨਿਕ ਸਥਾਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੇ ਤਨ ਮਾਤ ਸਮੀਪ ਮਹਾਨਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਤਹਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਚਲਾਵੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? 60 ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਚਾਕਰ ਕਹਾਂ ਚਾਕਰੀ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਥੁਰਿਓ ਦਰਬ ਤੇ ਅਲਪ ਹੰਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੜ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਈ ਮਨਤਾ ਮੋਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਹੈਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੁਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਾਨਵ ਪਠੇ ਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਭੇਜਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨਕ ਪਾਤ ਠਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਭੂਲ ਅਬ ਬਖਸ਼ੋ ਮੋਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਜਹ ਕੈ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੁਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੀ ਮੁਝ ਕੋ ਜਗ ਮਾਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਇਮਬੋ ਬਾਰ ਪਠਾਇਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਜਨਨੀ ਪੁਨ ਸਨੇ ਹੋਏ ਆਇਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖ ਸਤੇਤੇ, ਰਾਮਈਆ ਹੋ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਸ ਵਿਵਹਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਹਮ ਬਾਹਿਰ ਦੁਆਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਚੇ ਕਹਿ ਤਹਿ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੋਏ ਟਿਗ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਇਮ ਜਬ ਹੁਕਮ ਮਾਤ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵਤ ਭਇਓ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਈਂ। ਪੋਰ ਟੋਰ ਬੰਦੇ ਥਿਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤੀਜਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖੜੀ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਮ ਜੋ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਚਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨੈ ਜੁਤ ਕਹੇ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਨਰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਟ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਇਸ ਕਰੇ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ ਪਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ। ਇਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਾਰਜ ਨਿਭਹੰਤਾ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਮੋ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਬਸੰਤਾ। ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੁਰੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦਾ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਲਗਿਓ ਨੇਮ ਤੇ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੁਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਪੌਰ ਠੋਰ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ। 60 ਸੌਰ ਅਰੂੜੇ ਸੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਫਾਂਦਤ ਚਪਲ ਤੁਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਮਗ ਮੈਂ ਹੁਤੋ ਬੇਨਵਾ ਡੇਰਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਆਉਣਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਮਸਤ ਮੌਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪਿਆ, ਅਖੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਕੁੱਦੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਖੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੈਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, 50 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਕੁੱਦੂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖੂ ਕੁੱਦੂ ਜੋ ਲਿਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸੋ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਢੇ ਲਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਕੁੱਦੂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਿੰਡਾਂ ਜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਧਾਉ ਧਾਉ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਵਤ ਜਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਜਾਚਤ ਭਇਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਏਕ ਰਜਤ ਪਨ ਦੇ ਬੋ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਕਈ ਦਿਨ ਲੀਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੱਕਾ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਖੰਡ ਫੜ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਖਹਿੜੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 9 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ
ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।